ఈ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నప్పుడు I was just thinking, I'm so happy because this would be the last message for this trip to USA. 52 days, I traveled to 15 states, 7 time zones, and I think I gave 73 sermons. So it was huge. Okay, and that's it. So I thank God for giving me. Cool. Depended on viscosity, and that's why he went into the sea and he was using the ship and the water that was at the back as the echo, and he asked the people to come down the mountain, so the mountain was giving the backup for the echo. That's the reason people who are sitting in the front were able to hear at the same audio level as the people who are sitting at the back. That's simple mechanics. So if Jesus was able to speak to 12,000 without using a PA system, hardly here are maybe 60-70 people, and if you are trying to use so many gadgets, I can't understand. Well, I love to use gadgets, but we have to use our brains. Cool? Right. So as I was telling you, my throat is going through a lot of pain, but still a lot of people ask me to speak in Telugu. I'll speak in Telugu now and then because I was here for a long time. I was forced to speak in English. I dream in Telugu, I dream in English. My processing is in Telugu only. Okay, there is absolutely no doubt. ఓకే, మీలో కూడా చాలామంది అదే చేస్తారు, తెలుగులో ఆలోచించి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. ఈజ్ కమింగ్ అంటాడు తెలుగులో ఆలోచించి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. ఓకే, సో I can understand that. Well, in this world, there are several kinds of relationships. And I'm not speaking about the bad ones, I'm speaking about the good ones. So, ఈ రిలేషన్స్లో which is the closest, అన్నిటికంటే బాగా దగ్గర ఉండేది, అంటే that which doesn't have any kind of filters, ఏంటి అని ఆలోచిస్తే, lot of people think it is the relation between wife and husband. But to be very frank, చాలామంది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ మధ్యన చాలా ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ గుడ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్ ఉన్న చోట కూడా భార్యకి భర్త అన్ని చెప్పకపోవచ్చు, భర్తకి భార్య అన్ని చెప్పకపోవచ్చు, ఫర్ ఆబ్వియస్ గుడ్ రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు. కానీ ఎటువంటి ఫిల్టర్స్ లేకుండా మంచి రిలేషన్ ఉండేది, అబ్సల్యూట్ రిలేషన్ ఉండేది ఏది అని ఆలోచిస్తే, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ వన్ థింగ్, దట్స్ ఫ్రెండ్షిప్. డూ యు నో వై? ఒకవేళ నీ పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటే వాడికి ఇది చెప్పొచ్చా లేదా అని ఆలోచిస్తున్నావంటే ఈజ్ నాట్ యువర్ ఫ్రెండ్. Friend is somebody with whom you can share anything at any time. So that's called friendship. Okay? So, నేను ఎందుకని ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉపయోగించానంటే, జీసస్ క్రైస్ట్ 3.5 years ministryలో, when he was coming to the last phase of his life, maybe a fortnight before his crucifixion, he had these disciples all together with him, and ఆయనతో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడు తెలుసా? ఇప్పుడు దాకా మీరు నన్ను రాబాయ్ అన్నారు, టీచర్ అన్నారు, మాస్టర్ అన్నారు, కూల్, అయితే నేను మిమ్మల్ని ఇక నుంచి నా ఫ్రెండ్స్ అంటాను అన్నాడు. జాన్ 15లో మనం చూస్తాం, నేను ఫ్రెండ్స్ అంటాను. ఎందుకని అన్నాడు ఆ మాట? ఈస్టర్న్ కల్చర్లో గురువు ఒక స్టెప్ పైన కూర్చుంటాడు, శిష్యుడు ఒక స్టెప్ కింద కూర్చుంటాడు. దట్స్ వన్ రీజన్. సెకండ్ రీజన్ అంటే తెలుసా, ఇఫ్ గురు హ్యాస్ 10 talents, he teaches only 9 to his disciple. ఎందుకనంటే ఎప్పుడైనా ఫైటింగ్ వస్తే డిసైపుల్కి గురువుకి, గురువు he uses the 10th talent which he hasn't taught the disciple, and he always wins. That's the reason in Sanskrit you have a phrase which goes like this: Sishyat Ichat Parajay. Sishyat means disciples, Ichat means definitely, Parajay means loses. Okay, that's the meaning. Therefore, Jesus said, I don't want to call you my disciples, I want to call you my friends. ఎందుకనంటే after I go, you are going to do things far more greater and powerful than what I did. So he wanted to give them everything, the power, and he wanted to use them in a bigger level. So that's why Jesus wants us to be his friends. Cool, statement bomb. మరి జీసస్తో డిసైపుల్ ఫ్రెండ్ అవటం అంటే ఏంటి? ఇట్ లుక్స్ వెరీ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఎందుకనంటే తెలిసిన వ్యక్తులతో దోస్తానా చేయడం అంటే ఈజీగానే ఉంటుంది.
అయితే కనబడినటువంటి దేవునితో హౌ కెన్ ఐ మేక్ ఎ ఫ్రెండ్, హౌ కెన్ ఐ మేక్ ఫ్రెండ్షిప్? సో దట్స్ ఎ హ్యూజ్ క్వశ్చన్. బైబిల్ చాలా మంచిది అని ఎందుకు అని అంటారంటే, వన్ రీజన్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ గాడ్ టీచర్స్ అస్ త్రూ ద బైబిల్, హీ గివ్స్ అస్ అ మోడల్ టు ఫాలో. That means there is somebody who followed that, who imitated that, who exercised that, and his life becomes a demonstration to us. So we need to just follow him. ఆయన్ని అనుకరిస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. సో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో if I look at different characters, there are only 2 characters who are addressed as the friend of God. దేవుని యొక్క మిత్రులు లేదా స్నేహితులు అని. Don't worry. Sam, don't worry. I know you're worried. Just listen. This is the last sermon. Anyway, it's not. Okay. So, only 2 people were called friend of God. Aithe, one is Moses, the other one is Abraham. Abraham, 3 times he was called the friend of God. Abraham ni దేవుడు, ఆయన నా మిత్రుడు అన్న. సో దట్స్ హ్యూజ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకు అని అంటే, నాకు ఒబామా తెలుసు అని మీరు అందరూ అంటారు, కానీ ఒబామాకి మీరు తెలుసా అనేది ఇష్యూ. So that's a huge difference. So God himself makes a statement, Abraham is my friend. So how and why Abraham became God's friend? That's the question number 1. Tarvata, we live in a pragmatic world. Pragmatic world ante nagenti labam. That's the kind of philosophy we believe. Simply evarna emana chepparu anko aithe nagentanta mujhe kya dena hai kya lena hai. So that's the life we are living in. So if at all there is a God in US, it is pragmatism. నాకు పనికి వస్తుందా, పని అవుతుందా అంటే చేస్తాం, లేదా లేదు. సో దాట్స్ ద వరల్డ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నప్పుడు కూడా మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? మీ మమ్మీ తిడతారనో, మీ హస్బెండ్ తిడతారనో, భార్య తిడతారనో కూర్చుంటారు ఇక్కడ. బట్ మీ మైండ్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే స్విచ్ ఆఫ్ చేయకుండా ఉండాలి అని అంటే ఒకే ఒక క్వశ్చన్ నేను చెప్పాలి. ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ టు హౌ, ఎట్లా, హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అప్లికబుల్ టు మీ, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రెలవెంట్ టు మీ. సో దీస్ ఆర్ ద 2 questions I'm going to answer. Why and how Abraham became God's friend, number 1. Number 2, what's the benefit of becoming God's friend? దేవునికి మనం మిత్రులైతే కనుక వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటి? So these are the 2 questions I'm going to simply answer today. Now, having given that base, let me give you one more introduction very quickly. ఏంటంటే, most of the authors of the Bible who are being used by the Holy Spirit, they had a mind map in writing a book. ఏదన్నా బుక్ రాశారంటే ఆ బుక్ కంటూ ఒక మైండ్ మ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ మైండ్ మ్యాప్ని కనుక మీరు అన్రాక్ చేయగలిగినట్లయితే బుక్ని మీరు మస్తు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఒకటి చెప్తాను. మీకు జాన్ గాస్పుల్ తెలుసు. జాన్ గాస్పుల్కి 21 చాప్టర్స్. జాన్ ఆయన జూ, బేసిక్గా యూదులు. ఆయన యూదులకి గ్రీకో రోమన్ కల్చర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ బుక్ రాశాడు. బుక్ ఎందుకు రాశాడు అంటే, చివరి అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం 20th chapter 30-31 యేసు ప్రభు దేవుడు అని నమ్మటానికి ఈ విషయాలు రాస్తున్నాను అంటాడు. సో ఆయన 21 చాప్టర్స్ ఉన్నటువంటి ఆ హ్యూజ్ బుక్ ఎందుకు రాశాడు అని అంటే కనుక చాలా సింపుల్గా 21ని ఎట్లా ఆలోచించవచ్చు అంటే 3 7s are 21. 3 7s 21 అనే మాట ఎందుకు అని అన్నామంటే, మిడిల్ ఈస్ట్ కల్చర్లో 3 అనేది ఫైనల్. 3 అనేది ఫైనల్ అంటే ఏదైనా 3 సార్లు అంటే కనుక అది ఫైనల్. మీకు బాగా తెలిసిన మాట ఏంటంటే, ఇప్పుడు నా భార్య వైపు తిరిగి తలాక్ 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 అన్నాను ఇంకో కథ. అంటే ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కదా, మిడిల్ ఈస్ట్ కల్చర్లో మీరు కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ బైబిల్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, వెరీలీ 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 అని చాలాసార్లు ఉంటుంది పాదం. 3 సార్లు అని ఎందుకంటారంటే, ఏదన్నా 3 సార్లు చెప్పినట్టే అది పక్కా, అందుకని 3. తర్వాత 7 ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్, 7 ఈజ్ కంప్లీట్ నెంబర్. సో 3 7s are 21. ఇంతకీ 3 7s ఏం చేయాలంటారు? 3 వెరైటీస్, ఒక్కొక్క దాంట్లో 7 7 చూపించింది. ఏంటి ఆ 3 వెరైటీస్ అంటారు? మొదటి వెరైటీ ఏంటంటే సైన్స్. సైన్స్ అంటే అద్భుతాలు. నీటిని ద్రాక్ష రసంగా మార్చడం, గుడ్డువానికి చూపునివ్వడం, ఇలాంటి 7 మిరకల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మొదటి. సో మిరకల్స్ లేదా సైన్స్ అనే దాంట్లో 7 ఉన్నాయి. రెండోది ఏంటంటే 7 డిస్కోర్సెస్. డిస్కోర్సెస్ అంటే కాన్వర్సేషన్స్. నికోడిమస్తో మాట్లాడతాం, సమారిటన్ వుమన్తో మాట్లాడతాం, అలాగా 7 ఉన్నాయి డిస్కోర్సెస్. మూడోది ఏంటంటే 7 ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఛాలెంజెస్ అంటే నేనే మార్గాన్ని, నేనే నీటి ఊటను, ఇవన్నీ 7. సో 3 7s are 21. జీసస్ క్రైస్ట్ చాలా మిరకల్స్ చేసింది. జీసస్ క్రైస్ట్ చాలా ఛాలెంజెస్ చేసింది. జీసస్ క్రైస్ట్ చాలా మందితో మాట్లాడాడు, కానీ 3 7లు ఇచ్చింది. ఎందుకు తెలుసా? అరే ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు ఇచ్చినానంటే, మస్తు రాసిన మస్తు ఉన్నాయి, కానీ ఇవన్నీకి ఇచ్చినానంటే ఇవి వింటం ద్వారా యేసు ప్రభు దేవుడు అని మీరు నమ్మాలని. దట్స్ ద మైండ్ మ్యాప్. గాట్ మై ఐడియా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అన్రాప్ దట్, యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద బుక్.
Okay, now I'm coming to the book which I'm going to study today. That is book of Genesis. Book of Genesis ki 50 chapters. Okay, how to understand the mind map of book of Genesis? Book of Genesis ఉందనుకోండి, book of Genesis ని ఒక సర్కిల్ లాగా తీసుకుంటే సర్కిల్ ని 4 పార్ట్స్ చేసాం అనుకోండి, 4 క్వార్టర్స్. ఒక్కొక్క క్వార్టర్కి 12.5 చాప్టర్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈచ్ క్వార్టర్లో మీరు కనుక ఒకవేళ జెనసిస్ని కనుక చూస్తే ఈచ్ క్వార్టర్లో ఒక హీరో ఉంటాడు. హీరో అంటే ఏంటి, టెన్షన్ పడదు. మొదటి క్వార్టర్లో ఉండేదేమో నోవా, సెకండ్ క్వార్టర్లో ఉండేదేమో అబ్రహాం, థర్డ్ క్వార్టర్లో ఉండేదేమో జేకబ్, ఫోర్త్ క్వార్టర్లో ఉండేదేమో జోసెఫ్. ఓకే, జోసెఫ్ 37 చాప్టర్లు వస్తాడు, 50th చాప్టర్లో అయిపోతాడు. ఓకే, అబ్రహాం 12 చాప్టర్లు వస్తాడు, 25th చాప్టర్లో చచ్చిపోతాడు. సో దట్స్ హౌ ద 4 quarters ఆర్. యు గాట్ మై పాయింట్? అయితే ఒక్కొక్క క్వార్టర్లో ఉన్నటువంటి హీరోకి ఒక్కో స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉంది. నోవా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నీతి, రైచియస్నెస్. అబ్రహాం ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయనకు గొప్పతనం ఏంటి, విశ్వాసం. యాకోబు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే కలలు కంటాం, అంటే హీ యూస్ టు థింక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్, హోప్. జోసెఫ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే లవ్, క్షమించే గుణం. నీతి, విశ్వాసం, నిరీక్షణ, ప్రేమ. ఈ 4 రైచియస్నెస్, ఫెయిత్, హోప్, లవ్. ఈ 4 ఏ క్రిస్టియన్ కైనా ఉండాల్సిన బేసిక్ క్యారెక్టర్స్. ఈ 4 హీరోస్ యొక్క దేవుడే మన దేవుడు. యు గాట్ మై పాయింట్? సో దట్స్ హౌ జెనసిస్ వాస్ గివెన్. కూల్ గా బాగుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అన్రాప్ బైబిల్ బుక్స్ లైక్ దాట్, యూ కెన్ కూల్లీ అండర్స్టాండ్. సో బైబిల్లో ఒకవేళ ఆది కాండం 16వ అధ్యాయం అని అన్నారు అనుకోండి, ఏముంటుందో మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇట్స్ అబౌట్ అబ్రహాం, ఎందుకంటే 12 to 25 మధ్యలో ఉంది కదా. So like that, if you read the books of Bibles and have them in your brain, cool, you can enjoy. Bible is a spectacular book. అందుకే నాకు బాగా ఇష్టం. అయితే చాలామంది బైబిల్ని బోరింగ్ పుస్తకం చేసి పెట్టేశారు. అందుకనే ప్రసంగం అంటే చాలామంది నిద్రపోతారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్. సో ఇట్స్ నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తాం బైబిల్ చదవడం అంటే. 33 books ఆఫ్ ద బైబిల్ మీరు ఓపెన్ చేయకుండా బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా అలా చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. If Bible is burnt to it, half the Bible I have in my brain. I read it so many times. Those books, I have that in my brain. సరే, ఇప్పుడు అబ్రహాం గురించి వద్దాం. We are shortening it to Abraham. అబ్రహాము 11th chapter 29th verseలో సీన్లోకి వస్తారు. 25th chapterలో చనిపోయాడు. అబ్రహాం సీన్లోకి వచ్చేప్పటికి 75 ఏళ్ళు ఆయనకి. ఆయన ఎవరు కొడుకు అంటే తెరహ అని ఆయన కొడుకు. తెరహ బేసిక్ ఏంటంటే మన హైదరాబాద్లో ఉంటే గణపతి బొమ్మలు చేసి ఉండేవాడు. బేసిక్ టెన్షన్ పడదు. ఆయన హైదరాబాద్లో లేడు కాబట్టి, అక్కడున్నాడు కాబట్టి ఆయన చందమామ బొమ్మలు చేశాడు. సో బేసిక్గా విగ్రహాలు చేసుకొని అమ్ముకునేటోడు. అర్థమైందా? అప్పట్లో చందమామని పూజ చేస్తారు. చందమామకి 11 పేర్లు ఉంటాయి. అప్పట్లో 11 names ఉండే. అందులో 1-2 names చెప్తాను, మీకు ఈజీ గుర్తుంటుంది. ఎవరికైనా సెలీనా అని పేరు ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సెలీనా మీన్స్ మూన్. బేసిక్ నాన్ అంటే నాన్ రోడీ కాదు, నాన్ అంటే కూడా మూన్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆఫ్ మూన్ గాడ్ ఆర్ గాడెస్. సో ఆ మూన్ గాడ్ని తయారు చేసి వాళ్ళు అమ్మేటారు. అది తెరహ యొక్క ఫ్యామిలీ యొక్క వాళ్ళ ప్రొఫెషన్. ఓకే, అయితే అబ్రహాం దేవుడు ఎందుకు పికప్ చేసుకున్నాడు అనడానికి మనకు బైబిల్లో అయితే ఏం లేదు. జోసిఫస్ అని 66 ADలో ఒక ఆయన ఒక బుక్ రాశాడు. ఆ జోసిఫస్ రాసిన బుక్ పేరు యాంటిక్విటీస్. దాంట్లో అబ్రహాం గురించి ఏమని రాస్తాడంటే ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాడు. అబ్రహాం అంటే వాళ్ళ డాడీ బొమ్మ చేయగానే తీసుకెళ్ళి ముందు పెట్టాలి కదా అమ్మడానికి తీసుకెళ్ళేటోడు అంట. తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వేసేవాడు, ఇది దేవుడా, ఇటు మాట్లాడతాడా, ఇటు చెప్తే మనకు అర్థమవుతుందా, ఇట్లాగా డౌట్ పడుతూ తీసుకెళ్ళి పెట్టేటవాడు. వాట్ ఎవర్ ఈస్ గాడ్ మైడ్ హావ్ పిక్డ్ అప్ దట్ అండ్ హీ కాల్డ్ అబ్రహాం అండ్ సెడ్, హే మీ డాడీని మీ ఫ్యామిలీని అంతా వదిలేసేవాయి, నేను చూపించే దేశానికి రా, నేను ఖతర్నాక్ చేస్తాను అని అంటే, మరి దేవుడు మాట అనగానే మనోడు బ్యాగ్ తీసుకొని బయటకు వచ్చేసాం. అది దట్ ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ థింగ్. ఆయన భార్య వాళ్ళ తమ్ముడు, ముగ్గురు. ఓకే, సో బ్యాగ్ తీసుకొని వచ్చేసిందంటేనే చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది. కానీ అసలు బయటకు వచ్చిన విధానం కనుక చెప్తే సూపర్ అనిపిస్తుంది. ఎట్లా తెలుసా, అబ్రహాము ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలా ప్రాపర్టీతో వచ్చాడు. ప్రాపర్టీ లేనప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతున్నా అని చిన్న బ్యాగ్ వేసుకొని వెళ్తే మానం. అయితే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో తెలియకుండా 4 సూట్ కేసులు వేసుకొని వెళ్తే కనుక అది కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది. ఈయన మస్తు సూట్ కేసులు వేసుకునేది. ఏమంటారు, 14th chapter 14th verseలో చిన్న సీన్ చూస్తాం. ఏంటంటే అబ్రహాం బ్రదర్ ఉన్నాడు కదా లాట్, ఆయన ఎవడో ఎత్తుకుపోయాడు, కిడ్నాప్ చేసి వెళ్తే మనవాడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ ఇంట పుట్టిన అబ్రహాం ఇంట్లో పుట్టిన 318 యంగ్ సోల్జర్స్ని తీసుకొని ఫైటింగ్కి వెళ్ళాడు. అబ్రహాంగా కొడుకులు లేరు, కూతురు లేరు. మరి వీళ్ళెవరు?
వీళ్ళు ఎవరంటే బేసిక్గా సర్వెంట్స్. అంతమంది స్లేవ్స్ ఉండేటోడు, అంతమంది సర్వెంట్స్ ఉండేవాడు. ఒక లెక్క ప్రకారం ఆలోచిస్తే అబ్రహాం వాస్ హ్యావింగ్ నాట్ లెస్ దెన్ 3,000 సర్వెంట్స్. 3,000 సర్వెంట్స్. ఎందుకు అంతమంది సార్ అని అంటే, ఎందుకంటే అన్ని బర్రెలు ఉండే, అన్ని గుర్రాలు ఉంటాయి, అన్ని ఒంటెలు ఉంటాయి. అర్థం. సో వాటిని అన్నట్టు చూసుకోవడానికి పోవాలి. మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, అబ్రహాం, లోటు, షారా ముగ్గురు వెళ్తూ ఉంటారు. ఒక 3-4 మైల్స్ దాకా ఈ జంతువులు ఉంటాయి, అటు ఇటు కూడా ఈ స్లేవ్స్ ఉంటా ఉంటారు. అబ్రహాం మీరు ఫేస్ చేశారు అనుకుందాం, ఎదురు ఏమన్నా అబ్రహాం వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏమో నాకు తెలియదు అని. యు నో దట్ హీ జస్ట్ వాక్డ్ ఆఫ్ లైక్ దట్. అండ్ డూ యు నో హౌ మెనీ ఇయర్స్ హీ వాక్ లైక్ దట్? 25 years. 25 ఏళ్ళు. 25 ఏళ్ళు అంటే నాన్ స్టాప్ నడిచిందా సార్? మరీ మీరు మా కథనాలు చెప్తున్నారు అని అంటే నాన్ స్టాప్ ఏం నడవలేదు. ఒక రోజు నడుచుంటాడు, ఎక్కడైతే పచ్చిగా ఉంటుందో జర వాటర్ హీటర్ ఉంటుందో అక్కడ ఆగిపోయాడు. ఆగిపోతే పెద్ద టెంట్ వేసాడు. ఎవరికి? అబ్రహాం. ఇంకో చిన్న టెంట్ ఉండేది లోతు. చిన్న చిన్న టెంట్లు ఉండి ఎవరికి? సర్వెంట్స్కి. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత బర్రెల గిర్రలు అన్నీ ఉన్నాయి. సో అతను అలాగా ఒక 2-3 months ఉండేవాడు, మళ్ళీ ఒక 2 days నడిచేవాడు. మళ్ళీ 2-3 months ఉండేవాడు, ఒక 2 days నడిచేవాడు. ఈ విధంగా నడుస్తూ 24 years నడిచింది. నడిచేటప్పటికి వాళ్ళు దే కేమ్ టు ద బార్డర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ విచ్ గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ టు అబ్రహాం. ఓకే, ఆ బార్డర్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో ఆయన ఎక్కడికి వచ్చి ఆగిందో ఆ ప్లేస్ని అల్ ఖదీజా అంటారు. రైట్ నౌ ఇట్స్ కాల్డ్ అల్ ఖదీజా. ఇట్స్ ఇన్ ద నార్త్ ఆఫ్ ఇరాక్, సౌత్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. ఓకే, గాజా స్ట్రిప్కి కొంచెం కింద ఉంటుంది. ఓకే, వరల్డ్ మ్యాప్లో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. సో అక్కడ ఈయన ఆగి. దట్ ప్లేస్ ఈజ్ యూనిక్. ఎందుకు యూనిక్ అంటే ఒక పక్కన అంతా డెజర్ట్ ఉంటుంది, ఫుల్ డెజర్ట్, అది అరేబియన్ డెజర్ట్ ఉంటుంది. అయితే అక్కడ ఒక చిన్న లేక్ ఉన్నది. ఆ లేక్ దగ్గర నుంచి జర పచ్చగా ఉంటుంది. సో ఆ పాయింట్లో మనం టెంట్ వేసుకుంటాం. టెంట్ వేసుకొని ఉన్నప్పుడు ఒక మధ్యాహ్నం జరిగిన సన్నివేశాన్ని ఇప్పుడు మనం స్టడీ చేయబోతున్నాం. ఓకే, బాగుంది కదా, రైట్. అయితే ఇప్పుడు దాన్ని అల్ ఖదీజా అంటారు, కానీ అప్పట్లో అయితే దాన్ని మమ్రే అనేవారు. ఏ వాట్ మా పాయింట్? మమ్రే. సో మీరేం టెన్షన్ పడే బైబిల్ చెప్పు, ముందు స్టోరీ చెప్తా, స్టోరీ వినండి. దాన్ని యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సరే, ఒకరోజు మధ్యాహ్నం అబ్రహాం భోజనం చేసి బయట జర రిలాక్స్ అవుతున్నాడు, కూర్చుంటే ముగ్గురు వస్తా ఉంటే ఇది జరిగేటప్పటికి అబ్రహాం వయసు 99. ఎంత? 99. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే when he was 75 he started. He walked for 24 years. He is now 99 years old. ఓకే, ఆ ఏజ్ అప్పుడు ముగ్గురు నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. డెజర్ట్ టైప్ నుంచి మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎవరైనా నడుచుకొస్తే కంటికి ఎవడ కనబడదు, కానీ మొత్తానికి ఈయన కనబడితే ఒక ఆయన గుర్తుపట్టి పరిగెట్టుకుపోయాడు. ఆయన కాలు మీద పడ్డాడు. జర కాలు కడుక్కోపోయి అన్నాడు, కాలు కడుక్కున్నాడు. జర కూర్చో అన్నాడు, కూర్చున్నాడు. ఏమంటావు, జర కబాబ్ తీసుకుంటావు అన్నాడు. ఆయన ఓకే అన్నాడు. అంటే కబాబ్ వెళ్ళి కబాబ్ అయి పట్టుకొచ్చింది, తింటా ఉంటే ఆయన అడిగిండు, నీ భార్య ఇది అని. అంటే అప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్ కదా ఇది, మిడిల్ ఈస్ట్లో లేడీస్ బయటికి రారు, బుర్కా అంటారు తెలుసు కదా, పరదా ఆటే. నా భార్య లోన్ ఉంది అన్నాడు. అవునా, వచ్చే సంవత్సరం ఈ పార్టీకల్లా ల్యాప్టాప్ ఇస్తాను అన్నాడు. అంటే ల్యాప్టాప్ అంటే మీకు అర్థమవుతుందో లేదో మనం క్లారిఫై చేస్తాం. ల్యాప్ మీద ఉండే టాప్ని ల్యాప్టాప్ అంటారు కదా బేసిక్గా. ఒరిజినల్గా ఉండే ల్యాప్టాప్ అంటే తెలుసా బాబు, అర్థమైందా? ఇవన్నీ డూప్లికేట్. సో దేవుడు ఒరిజినల్ ల్యాప్టాప్ ఇస్తా వచ్చే సంవత్సరం అన్నాడు. అని అంటే ఆమె లోనకి వెళ్ళి వింటాం. దీని ఆమెకి చిన్న నవ్వు వచ్చింది. ఏ అంటే మనకు సాఫ్ట్వేర్ లేదు, మన హస్బెండ్ హార్డ్వేర్ లేదు, మన వస్తుంది ఇది టైమా అని అంటే ఇంట్లో కోపం వచ్చి నువ్వు నవ్వేవంటే నేను నవ్వలేదు, నువ్వు అబద్ధం ఆడుతుంటే నేను అబద్ధం ఆడలేదు. సరే, మొత్తానికి ఆయన ఉన్నాడంటే దేవుడికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా అని అబ్రహాం వైపు తిరిగి, అబ్రహాం వచ్చే సంవత్సరం ల్యాప్టాప్ ఇస్తానా అనిపోయి. అదండి స్టోరీ. బాగుంది కదా కథ. సో ఇది Genesis chapter 18, 1-50. If you have Bibles, open with me. We are going to look at that passage. Okay? Okay, right. Bibles ఉంటే చేయండి. ఎందుకనంటే I gave you a story. ఆ స్టోరీ లైన్లో I'm going to answer 2 questions. I will not miss my topic. What are the 2 questions ఏంటంటే, question number 1, why and how Abraham became God's friend? That's question number 1. Number 2, what advantage or what benefit he got out of that friendship? ఆ యొక్క స్నేహాన్ని బట్టి ఆయనకు వచ్చినటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటి? These are the 2 things we are going to look. So దానికి we restrict our study from Genesis to Genesis 18, 1-15. సో ఈ నెరేషన్ అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి సన్నివేశాన్ని మనం చదువుతూ
దాంట్లో అబ్రహాంకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్క్లూజివ్ క్యారెక్టర్స్ని కొన్ని మనం పికప్ చేసుకొని వస్తాం. ఆ పికప్ చేసుకొని ఓహో దీన్ని బట్టి అబ్రహాం దేవునికి తోస్తాడు కాబట్టి అవే మనకొని అనుకో మనం దేవునికి తోస్తాం. అబ్రహాంకి వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటో చూస్తాం, అదే బెనిఫిట్ మనకు కూడా వస్తుంది, అంతే కదా. సో దాట్స్ ది హోల్ ఫిలాసఫీ ఐ గోయింగ్ టు అప్లై, రైట్. జెనసిస్ చాప్టర్ 18 verse 1 నీ తెలుగులో చదువుతా, రైట్, ఓకే కదా. మరియు మమ్రే దగ్గర ఉన్న సింధూర వనంలో అబ్రహాం ఎండవేళ గుడారపు ద్వారం ముందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు యెహోవా అతనికి కనబడి. ఈ వర్స్లో పెద్ద నేర్చుకోవాల్సింది ఏం లేదు, కానీ ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది, ఇప్పుడు కాదు తర్వాత వస్తుంది. ఏంటంటే ఇక్కడేమో దేవుడు కనబడ్డాడు అని ఉంటుంది, ఉన్నది కదా, దేవుడు కనబడను అని. అయితే ఆది కాండం చదివినంతసేపు మనకేం టెన్షన్ అవ్వదు, నిర్గమకాండంకి వెళ్తే టెన్షన్ వస్తుంది. ఏ అని అంటాడు, నిర్గమకాండం 33rd చాప్టర్లోకి వెళ్ళేప్పటికి మోసెస్ అంటాడు ఐ వాంట్ టు సీ యూ గాడ్ అంటాడు. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు అరే నువ్వు నన్ను చూడలేవరా పోయి, ఎప్పుడు చూడలేడు నన్ను అన్నాను. ఇక్కడేమో దేవుడు అబ్రహాం కనబడ్డాడు అన్నాడు, అక్కడేమో దేవుడు నన్ను ఎవడు చూడలేడు, నన్ను ఎవడు చూడ్డు అన్నాడు. సో ఇట్ అపియర్స్ టు బి అ కాంట్రడిక్షన్. ఏంటిది, ఎక్కడ అబద్ధం, ఇక్కడ అక్కడ. ఇంకా ఫర్దర్ వెళ్ళాం అనుకోండి, జడ్జెస్లో ఏమంటుందంటే దేవుడు గిడ్యోని కనబడ్డాడు, జాన్లో జీసస్ ఏమంటాడు అసలు దేవుడిని ఎవడు చూడలేదు. సో ఇట్ లుక్స్ టు బి లిటిల్ బిట్ అంబిగ్యూస్, అక్కడ ఇక్కడ ఏంటో ఫరక్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, దేవుడిని ఎవరు చూడలేదు, ఎందుకంటే గాడ్ ఈజ్ స్పిరిట్, సాలిడ్ కాదు, లిక్విడ్ కాదు, గ్యాస్ కాదు. అంటే మనకు అర్థమయ్యే భాష లేదు. దేవుడు స్పిరిట్ అంటే మీకు అర్థం కాలేదామని ఈ మాట చెప్పాను. సాలిడో లిక్విడో గ్యాస్ అయితే ఏదో మనం చూడొచ్చు, ఆ మూడు కాదే, దాట్స్ వై ఈస్ కాల్డ్ స్పిరిట్. కాబట్టి ఆయన్ని ఎప్పుడు చూడలేదు, మనం ఇంకెప్పటికీ చూడమా? అకార్డింగ్ టు బైబుల్ 1 John 3:2 ప్రకారం వి విల్ సీ గాడ్ వెన్ వి బికమ్ లైక్ గాడ్. అది ఎప్పుడు హెవెన్లోకి వెళ్ళాం, ఇప్పుడైతే ఎవరు చూడలేదు. మరి ఇక్కడ కనబడింది ఏంటి, ఇది అబద్ధమా అని అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నాం. క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ 2 డ్రామాలు వేసాను. ఒక డ్రామాలో నేనేమో రాజుగారు, ఇంకో డ్రామాలో నేనేమో అడుక్కునేవాడిని. ఇంతకీ నేను అడుక్కునేవాడినా రాజుగారు? 2 కాదు, మరి ఎవరు? నేను అడుక్కునేవాడు. చెప్పండి, నేను ఎవరిని? ఐఎమ్ అడ్వర్టైజ్. ఐఎమ్ neither a king nor a beggar. I appear like a king. I appear like a beggar. రైట్. ఇక్కడ దేవుడు మనిషి లాగా కనబడ్డాడు. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారంటే టెంపరీ అపియరెన్స్ని థియోలాజికల్గా థియోఫెనీ అంటారు. థియోస్ అంటే గాడ్, ఫెనీ అంటే మార్పు చెంద. దట్ వాజ్ నాట్ హిజ్ ఒరిజినల్, హీ బికేమ్ ఫర్ ఎ టైమ్. ఓకే, అలాగే చాలాసార్లు జరిగింది, రైట్. సో దట్స్ వాట్. ఇది ఎందుకు చెప్పినానంటే మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు కూడా డౌట్ రాకుండా ఉండడానికి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాం. సెకండ్ వర్స్ చూద్దాం. అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు 3 మనుషులు అతని ఎదురు నిలబడి ఉంది. అతను వారిని చూచి గుడారపు వాకిట్ నుండి వారిని ఎదుర్కొన్నట్టుకు పరిగెత్తి నేల మట్టుకు వంగి. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ నెరేషన్. నెరేషన్ అంటే ఒక సన్నివేశం యొక్క వివరణ. ఇట్స్ అ క్రానిక్, ఇట్స్ లైక్ ఎ న్యూస్ పేపర్. ఓకే, వివరణ కాబట్టి వి లుక్ ఫర్ ది యాక్షన్ వర్డ్స్, అంటే ఏం జరిగింది అనే దాన్ని చూస్తాం. థర్డ్ వర్స్లో చూసినట్లయితే వి ఫైండ్ అవుట్ 3 యాక్షన్ వర్డ్స్, చాలా క్లియర్. ఏంటంటే నెంబర్ 1 గుర్తుపట్టాడు, రికగ్నైజ్డ్. నెంబర్ 2 పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళాడు, ర్యాన్. నెంబర్ 3 ఆయన మీద పడి ఆయనకి దండం పెట్టాడు, హీ రివర్డ్. సో 3 థింగ్స్ అపియర్. ఈ మూడింటి నుంచి ఐ ట్రై టు గ్యాదర్ 3 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అబౌట్ అబ్రహాం. అబ్రహాంని ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్లో చూస్తూ ఆ 3 క్యారెక్టర్స్ని ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలుగా చూస్తాను. నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇండ్యూస్ మై ఐడియాస్ ఇంటూ ఇట్, నో. నేనేదో మర్మాలు చెప్తున్నానని అస్సలు, ఐఎమ్ జస్ట్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు లుక్ అట్ ఇట్ విత్ ఎ ప్యూర్ లాజికల్ బ్రెయిన్, అర్థం అంతే. ఇప్పుడు ఆయన గుర్తుపట్టాడు. గుర్తుపట్టడం అనే దాన్ని నేను ఎందుకు హైలైట్ చేయదలుచుకున్నానంటే 2 రీజన్స్. ఒకటి ముసలోడు, రెండోది మిట్ట మచ్చ. ముసలోడు తనకు ఐసైట్ తక్కువ ఉండదు. రెండోది ఆఫ్టర్నూన్, మిడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డెజర్ట్ వైపు నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చే వాళ్ళని వెనకాల మెరాజ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి గుర్తుపట్టలేదు. సో అయినప్పటికి కూడా అబ్రహాం గుర్తుపట్టాడు అని అంటే ఫ్రెండ్షిప్లో ఉండేటువంటి, దోస్తానాలో ఉండేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ లక్షణం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్లీ క్యాన్ రికగ్నైజ్ ఈచ్ అదర్. ఎందుకంటే దే స్పెండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. వెన్ దే స్పెండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం, ఫ్రెండ్స్ క్యాన్ ఈజీలీ రికగ్నైజ్ ఈచ్ అదర్. దానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే 1st to 6th క్లాస్ దాకా నేను ఒక కోయడ్ స్కూల్లో చదివాను. అయితే నా పక్కన ఒక పాప కూర్చుంది, ఆ పేరు అనిత. మీ ఇద్దరం ఎప్పుడు కలిసి కూర్చున్నాం, ఎందుకంటే మా టీచర్ అట్లా కూర్చోబెట్టాము. మా ఇద్దరి మధ్యన ఎప్పుడు కాంపిటీషన్ నడుస్తూ ఉండేది. నాకు ఫస్ట్ వస్తే నాకు సెకండ్, నాకు ఫస్ట్ వస్తే ఆమె సెకండ్. 6th క్లాస్ దాకా అట్లా కూర్చుంది.
ఆ తర్వాత ఇద్దరం వేరు వేరే అయిపోయాం. ఆమె గర్ల్స్ స్కూల్కి వెళ్ళింది, కాలేజ్కి వెళ్ళింది, పెళ్లి చేసుకుంది, పిల్లలు పుట్టింది. నేను కూడా అయిపోయి మనకి ఆ గుర్తి ఎప్పుడూ లేదు. అయితే ఒక 2 years క్రితం నేను ఈవినింగ్ 6 o'clockకి వెళ్తా ఉంటే అక్కడ మీటింగ్కి 6:10 అనుకుంటా ఫోన్ మోగింది. అన్నోన్ నెంబర్. ఫోన్ ఎత్తి హలో ఎవరు అన్న. అవతలకి వెళ్ళి 2 వర్డ్స్ వినపండి, హలో ఎడ్వర్డ్ అని. ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆగి అనితానా అన్న అని అంటే ఆమె షాక్ తిన్నా. ఎట్లా గుర్తుపట్టావు నువ్వు అన్న. 36 years తర్వాత నీకు కాల్ చేస్తాను. 36 years అండ్ 2 words హలో ఎడ్వర్డ్. ఎలా గుర్తుపట్టావు అని అంటే నువ్వు అనితా కదా అంటే అవునన్నాను. అప్పుడు నేను అన్నాను కరెక్టే 36 years తర్వాత. బట్ రిమెంబర్ 6 years ఎవ్రీ డే, 6 years ఎవ్రీ డే 100 times పిలిచేవాడు. తెలిసేదాన్ని ఎడ్వర్డ్ పక్కన ఉండేది కదా. సో ఆమె పిలుపు ఉండేదే ఎడ్వర్డ్ అనే పిలుపు. అది ఒక 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 పర్టికులర్ స్టైల్లో మరానా యాదవ్. సో అవి రివర్బ్ అయ్యి ఇట్ కేమ్ టు మై మెమరీ అండ్ ఐ కుడ్ ఈజీలీ సే దిస్ ఈస్ యూ అని. నేను ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వెన్ యూ స్పెండ్ టైమ్ విత్ గాడ్ అని అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్గా చెప్పట్లా, రీడింగ్ ద బైబుల్ అండ్ ప్రేయింగ్ ఆర్ ఫెలోషిపింగ్ విత్ బిలీవర్స్. ఇవి చేసినప్పుడు వెన్ యూ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ గాడ్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ గాడ్. సో ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఓవర్ నైట్ జరగదు. ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓ పెద్ద ప్రసంగికుడు పిలిచి చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేస్తే కొబ్బరి నూనె పోస్తే ఏమో రాదు. దోస్తానా అనేది అది గడిపితే వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైం విత్ గాడ్. గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు స్పెండ్ టైం విత్ హిమ్. అయితే దేవుణ్ణి గుర్తుపడితే కనుక నాకు వచ్చే లాభం ఏంటంటారు. మీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చెప్తాను, అప్పుడు లాభం ఏంటో అర్థం అవుతుంది. ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్, మీరు జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తారు, లేకపోతే మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటారు, లేకపోతే మీ పిల్లలకి పెళ్లి చేయాలనుకుంటారు. అలాంటి టైంలో ఎవరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి, ఏ జాబ్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరు బిలీవర్ అయితే మీకు ఒక క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది, అరే దేవుడు నీ చేరా అని చెప్తే ఎంత ఖతర్నాక్ ఉంటుంది కదా. దాన్నే మనం టెక్నికల్గా గాడ్స్ విల్ అంటాం, దేవుని చిత్తం అని. నేను సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పిన దాన్ని దేవుని చిత్తం అంట. దేవుని చిత్తం కనుక నాకు తెలిస్తే నేను అనవసరంగా వేరు చోట్ల పోను కదా, టైం వేస్ట్ చేయను కదా, ఇది చేసుకుంటా పోతాను కదా. మీకు విషయం తెలుసా, దేవుడు చిత్తము దేవుడు బయలుపరచడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే నీకు బయలుపరుస్తూనే ఉంటాడు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు అర్థం కాదు. ఏనంటే దునియాలో మస్తు వాయిస్ కనపడతా ఉంటాం. మన అమ్మ నాన్న వాడు చెప్తారు, అక్క చెల్లెలు వాడు చెప్తారు, దోస్తులు వాడు చెప్తూ ఉంటారు, సాతానుడు కూడా చెప్తూ ఉంటాడు. వీటన్నిటి మధ్యన దేవుడు కూడా చెప్తూ ఉంటాడు నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే. అయితే అది వినపడి సావదు మనం. డౌట్ కూడా వస్తూ ఉంటాం. అందుకని అవునా ఇదేమో కాదేమో మరి వినపడకపోయినా పోవాలి, సగమే పడింది అనుకో, అది మళ్ళీ కష్టం. So that's the problem. So if you are able to be close with God, you can recognize God's voice. Recognizing God's voice lo two things. Spending more time is one thing. రెండోది ఏంటంటే able to tune up to that level. Able to tune up to that level అన్నప్పుడు ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు శేఖర్ అని. ఒక పెద్ద మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ జరుగుతుంది. ఆ కాన్సర్ట్లో ఆడు గిటార్ ప్లే చేస్తాడు. ఆ గిటార్ అంటే ఇట్లాంటి గిటార్ కాదు, ఇది హాలో గిటార్ కదా, బాగా సౌండ్ గీళ్ళు వస్తాడు. ఆడు ప్లే చేసేదాన్ని బేస్ గిటార్ అంటారు. ఆ బేస్ గిటారు ఆడు ఇలా ఇలా ఊగుతూ వాయిస్తా ఉన్నాడు. 2-3 పాటలు అన్నాను, అస్సలు ఏమీ వినపడలేదు. ఆడు ఏం వాయిస్తున్నాడు కూడా నాకు తెలియదు. వీడు మాత్రం ఊగుతున్నాడు. అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో బ్రేక్ వస్తే అరే నువ్వు ఏం కొడుతున్నావు అన్న, మా బేస్ గిటార్ అన్నా. అసలు నువ్వు కొట్టేది నీకన్నా వినపడుతుందా అని అంటే అదేంటదా అన్న, నువ్వేదో పేరుతున్నట్టుందా ఎట్లా అని అంటే వాడు మాట తెలుసా, నాకు అది తప్పించి వేరే వినపడతాను. నిజమా అది తప్పించి నాకు వినపడతాను. ఏ అనంటే మై ఇయర్ ఈజ్ సో ట్యూన్ టు దాట్ వాయిస్. పెద్ద జాస్ పక్కన కొడుతున్నా అది నాకు వినపడదు. ఐ విల్ లిసన్ ఓన్లీ టు దాట్. ఇంట్లో టీవీ పెద్ద సౌండ్లో వినపడుతూ ఉంటుంది. పక్క రూమ్లో ఏమన్నా మీ పేరు చెప్పారు అనుకోండి, మీ చెప్పు ఇలా పెట్టారు, ఈ సౌండ్ ఎంత ఉన్నా కూడా అది వినపడుతూ ఉంటుంది. I'm just giving examples so that you can easily understand. So that's called tuning into that frequency. If you are able to tune into the frequency of God, you will be able to hear the voice of God.
దేవుడు మనతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడతారు. నువ్వు నాకు దోస్త్ అవ్వాలన్న కోరిక అన్నవాడు మాట్లాడుకుంటే ఎట్లా ఉంటాడు? సైలెంట్గా ఉంటాడా? ఉండడు ఆయన. హీ వాంట్స్ టు టాక్ టు అస్, హీ వాంట్స్ టు రివీల్ హిస్ విల్ టు అస్. తన చిత్తాన్ని మనకు బయలుపరచాలని ఆయనకి ఇష్టం ఉన్నది, కానీ మనమే ఆయనకి టైం ఇవ్వం, మనమే ఆయనతో గడపం. ఇంకా ఆయన ఏం మాట్లాడతాడు మనతో? సో ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్, యూ విల్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ గాడ్ అండ్ యూ విల్ నో హిస్ విల్ అండ్ జిందగీ బిందాస్ ఉంటుంది. సో దాట్స్ ద పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, హీ ర్యాన్, పరిగెట్టుకుంటూ పోయింది. అబ్రాహం వయసు ఎంత? 99 ఇయర్స్. ఆయన పరిగెడితే మంచిగా ఉంటుందా? అస్సలు. ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు పరిగెట్టుకుంటే పొరగాడు పరిగెట్టినాను పెద్ద పట్టింపు సార్ పరిగెడతా. అబ్రాహం సార్ ఆయన పరిగెట్టుకుంటూ పోయింది. అది దానికి అర్థం ఏంటి కదా సార్? చిన్న పిల్లోడు పరిగెట్టిందంటే అది నార్మల్, పెద్ద ఆయన పరిగెట్టిందంటే అది నార్మల్ కదా. అంటే వెరీ ఫ్రాంక్లీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ యూ దేర్. అబ్రహాం ran that speaks about his passion, about his desire, తృష్ణ. నా దోస్త్ వచ్చిండు, ఎవడేమనుకున్నా అవసరం పరుగుపోతా, ఐ విల్ రన్ అండ్ ఐ విల్ మీట్ హిమ్. దట్ ఈస్ ద డిజైర్. డేవిడ్ అదే సీన్ని ఎట్లా వర్ణిస్తాడు తెలుసా? ఒక డియర్ అంటే డియర్ వాటర్ కోసం ఎట్లాగా పరిగెడుతుందో అర్థమైందా? నేను నీ కోసం అట్లా పరిగెడతాను అన్నాడు. సో దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ హిస్ ప్యాషన్. ఆయన గొర్రెలోడు కాబట్టి అట్లాంటి లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించాడు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్. సో ఇక్కడ అబ్రహాం హీ ర్యాన్, హీ షోడ్ ఇట్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. నేను సింపుల్గా అనేది ఏంటంటే, గాడ్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్, డూ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైర్ టు మీట్ హిమ్? దట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. మనము దునియాలో ఇప్పుడు వాళ్ళ హిందూ అనుకోండి, ముస్లిం అనుకోండి, క్రిస్టియన్ అనుకోండి, ముగ్గురు సంగతి చెప్తాం. ముస్లిం అన్నాడు అనుకోండి, 10:05కి నమాజ్ చదవాలరా అంటే ఎన్ని గంటలు చదువుతాడు? 10:05కి. ఒక్క నిమిషం అటుగా నీటిగా పోతాడు అస్సలు పోడు. 7:29 తాళి కట్టాలి అని మన హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం చెప్పినట్టు తాళి ఎందుకు కడతారు? కరెక్ట్గా కడతారు. ఒక్క నిమిషం అటు ఇటు వెళ్తాడా? ఇవ్వడు. మన చర్చి 3 గంటలకి అని అంటే మన 8 గంటలకు వస్తాం. వేరే చెప్పచ్చు సమజ్ అంటే వీఆర్ లీస్ట్ బాదర్. అరే దేవుడు ఆగుతాడా? ట్రైన్కి టైంకి వెళ్తాం. 11 o'clockకి మన ఇండియాకి ఫ్లైట్ అంటే కనుక మనం 3 hours ముందు పోతాం కదా. కానీ చర్చికి మాత్రం 2 hours తర్వాత వెళ్తాం. అట్లా ఇది మన దేవుడు అంటే కోరిక ఉన్నది అంటే ఎవరి చెవులో పో పెడతారు మనం. ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ అవర్ ఫ్రెండ్, వై షుడ్ హీ బాదర్ అబౌట్ us? అరే నువ్వు నాకు దోస్తుగా ఉండరావై అని అంటే, అది తప్పించి ఇంకోటి చెప్పానంటే సరే వదిలే అని అంటాడే. హీ వాంట్, గాడ్స్ డిజైర్ ఇస్ దట్ హీ వాంట్స్ టు బి అవర్ ఫ్రెండ్. మన ఫ్రెండ్గా ఉండాలన్నాడు. అబ్రహాం ర్యాన్. మూడోది ఏంటంటే ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. దట్ ఈస్ రెఫరెన్స్. దేవుణ్ణి గౌరవించాడు. 3,000 మంది పనులు చూస్తూ ఉంటారు. అరే బాస్ పరిగెడుతున్నాడు అంటే ఎందుకు పరిగెడుతున్నారు? వాళ్ళందరూ చూస్తూ ఉంటే ఏం పట్టింపు లేదు, కాళ్ళ మీద పడిపోయి ఆయన్ని ఆరాధించాడు. అంటే దేవుడు నీ ఫ్రెండ్ అయితే, లెట్ మీ టెల్ యు, ఇఫ్ ద సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్, నాట్ ఆల్వేస్, ఇఫ్ ద సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్, విల్ యూ బి ఓపెన్ టు సే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ యువర్ గాడ్? ఇన్ యువర్ వర్క్ ప్లేస్, ఇన్ ద మార్కెట్ ప్లేస్, ఇన్ ద పబ్లిక్. అంటే ప్రతిసారి బోర్డు పెట్టుకొని తిరగమన్నట్లేదు. బట్ ఐమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్, ఇఫ్ ద సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్. మీరు ఎంతమంది ఫేస్బుక్ వాడుతున్నారో తెలియదు కానీ ఫేస్బుక్లో చాలామంది యొక్క ప్రొఫైల్ పిక్చర్స్ మారిపోయాయి. ఇఫ్ యూ క్యాన్ లుక్ అట్ ఇట్, 30% ఆఫ్ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్స్ టుడే హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఐకాన్, అండ్ ద ఐకాన్ ఈజ్ అన్ అరబిక్ ఎన్. అరబ్బీ భాషలో ఉండే ఎన్ అనే అక్షరం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్రిస్టియన్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ యాజ్ ఎ ఐకాన్, ప్రొఫైల్ పిక్చర్గా మార్చుకున్నాడు. అది ఎలా ఉంటుందంటే యూకి మధ్యలో ఒక డాట్, యు అనే అక్షరం మధ్యలో డాట్. ఇది అరబీ భాషలో ఎన్ అన్నాడు. ఈ ఎన్ అనే వర్డ్లోంచే నాజరీన్ అనే పదం వచ్చింది. నాజరీన్ అనే పదానికి అరబీ భాషలో అర్థం క్రిస్టియన్ అని. వాళ్ళు వీడి క్రిస్టియన్ రా అని తిట్టడానికి ఉపయోగించినటువంటి ఆ పదాన్ని పాజిటివ్గా మార్చి ఆయన క్రిస్టియన్ అని డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాడు.
ఈరోజు ఇరాక్ ఆమె క్రిస్టియన్ అని ధైర్యంగా చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. సో దే ఆర్ టార్చర్డ్ దేర్, దే ఆర్ పర్సిక్యూటెడ్ దేర్, బట్ దే ఆర్ బోల్డ్ ఇనఫ్ టు సే ఆమె క్రిస్టియన్. ఫేస్బుక్లో వాళ్ళకి సాలిడారిటీ కోసం చాలా మంది ప్రొఫైల్ పిక్చర్స్ మార్చేసుకుంటారు, చాలా, టు డిక్లేర్ దట్ వీఆర్ క్రిస్టియన్స్, బోల్డ్ ఇనఫ్. సో మై ఫ్రెండ్స్, ఫేస్బుక్లో మార్చడం ఈజీయే కానీ ఫేస్ మార్చుకోవడమే కష్టం కదా. సో ఆర్ వి ఏబుల్ టు డిక్లేర్ అవర్ ఐడెంటిటీ ఇన్ క్రైస్ట్? ఇఫ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రెండ్, యేసుక్రీస్తు మన మిత్రుడై, ఆయన నా మిత్రుడు అని చెప్పడానికి ఇష్టపడతాం, భయపడతాం. మిత్రుల్ని పరిచయం చేయడానికి ఎవరు కూడా సిగ్గుపడరు, భయపడరు. సో ఒక్క వర్స్లో ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చినా చాలు. వి క్యాన్ స్టడీ లైక్ దాట్, బట్ ఐ మేక్ ఇట్ లిటిల్ క్వికర్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వర్స్ 3. ప్రభువా, నీ కటాక్షం నా మీద ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటిపోవద్దు. నేను కొంచెం నీళ్లు తెప్పించదు, దయచేసి కాళ్ళు కడుక్కొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసరి తీర్చున్నాను. నా ఈ 2 వర్సెస్లో అన్నాడు గాడ్, అయితే అన్నాడంటే ప్రభా కాళ్ళు కడుక్కో జర కూర్చో అన్నాడు. కాళ్ళు కడుక్కోమంది పవిత్రత కోసం కాదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం ఎండలో వచ్చింది అనుకో, ఏసీ ఆన్ చేస్తాం, ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏసీ లేదు, ఫ్యాన్ లేదు, ఒకటే జర మొహం కడుక్కుంటే చల్లగా, కాళ్ళు కడుక్కుంటే చల్లగా. అంటే వాట్ హీ మెంట్ వాస్ దిస్, యు ఆర్ మై ఫ్రెండ్, కాబట్టి నువ్వు నాతో గడిపేటప్పుడు నువ్వు హడావిడిగా ఉండకూడదు, కూల్గా ఉంటావు. ఓకే, మీరు అమెరికాలో ఓన్ హౌస్ ఉందనుకోండి, ఓన్ హౌస్ ఒకవేళ బిగ్ హౌస్ కనుక ఉన్నట్లయితే, యూజువల్గా అమెరికాలో యూఎస్లో బిగ్ హౌస్లో దెర్ ఈజ్ అ ఫార్మల్ ప్లేస్ అండ్ దెర్ ఈజ్ అ లివింగ్ ప్లేస్. అమెరికా ఒకవేళ స్ట్రేంజర్ ఎవరిని వచ్చారనుకోండి, అంటే మనకంతా దోస్తానాలు లేని వ్యక్తులు వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళని ఎక్కడ కూర్చోబెడతారు? ఫార్మల్ ప్లేస్లో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి పంపించేస్తాం, లోనగా తీసాం. నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇఫ్ జీసస్ కమ్స్ టు యూ, యువర్ హౌస్, వేర్ హీ విల్ బి సిటింగ్? విల్ హీ బి సిటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మల్ ప్లేస్ ఆర్ ఇన్ ద లివింగ్ ప్లేస్? మీరు అందరూ ఆన్సర్ లివింగ్ ప్లేస్ అని ఇస్తారు, నాకు తెలుసు. అది మీ డిజైర్. అయితే నేను డిజైర్ అడగట్లేదు, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందని అడుగు. డిజైర్కిను లైఫ్కి తేడా, కోరికలు మస్తు ఉండొచ్చు, కానీ లైఫ్ ఎలా ఉందా అనేది మనం ఆలోచిద్దాం. యూజువల్గా నేను అనుకునేది ఏంటంటే సార్, జీసస్ క్రైస్ట్ని ఫార్మల్ ప్లేస్లో కూర్చోబెట్టి పంపించేస్తాను. ఏ అని అంటే, దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పంటారా? ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు బిందాస్ మాట్లాడతాం, బాగున్నా, అందరూ బాగున్నారా, వాళ్ళు బాగున్నారు, వీళ్ళు బాగున్నారు, ఇలా ఉంటాం. ఫార్మల్ పీపుల్ వచ్చారనుకోండి, అంటే కొత్త వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడాను. ఏంటి సార్, ఏం బిజినెస్, ఏంటి వర్క్, అయిపోయినా బాస్. దేవునితో మాట్లాడేటప్పుడు బిందాస్ ఎవరు మాట్లాడతారు సార్? చెప్పండి నాకు. అదేవా పొద్దున్న లేసాను, థ్యాంక్ యూ ప్రభా, ఈరోజు మీరు బ్లెస్ చేయండి, చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి, హెల్ప్ చేయండి, మళ్ళీ సాయంత్రం సాయంత్రం ట్రాఫిక్ ప్రభా అసలు నడుము భయంకరంగా నొప్పి పెడుతుంది, యాడ్ అయిపోయాను, కొంచెం మీకు దయ ఉంటే కానీ ఒకసారి చేయి, ఇక్కడ ఏంటంటే తగ్గుద్ది. God is more or less like a business partner. You don't have a casual time with him. ఆయనతో క్యాజువల్ టైం. ఇప్పుడు మనం దోస్తులతో మాట్లాడేటప్పుడు మన ముఖం కూల్గా ఉంటుంది, తెలియని వాడితో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం టెన్షన్. నేను ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానంటే, ఇప్పుడు సెల్ఫీ ఫోటోలు తీసుకుంటారే, సెల్ఫీ తెలుసు కదా, మీరు ప్రేయర్ చేసేప్పుడు మీ సెల్ఫీ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో సార్. అర్థం అంటే అప్పుడు ఆ ముఖం కనుక చూస్తే ఆనందం అవుతున్నట్లు ఉండదండి సెల్ఫీ. ఇవి మనం దేవునితో దోస్తానా అంటే ఎక్కడ ఉందాం? గాడ్ వాంట్స్ us to be cool, spend cool time with him. That's what he wants. But Abraham చూడండి, కూర్చో ప్రభా, మంచి మాట్లాడుకుందాం, క్యాజువల్ మాట్లాడుకుందాం, కూర్చో. If you are not able to spend cool time with God, that means you are having some sin in you. That's why you are not comfortable with God. దేవునితో కంఫర్టబుల్గా ఎవరు ఉండరో తెలుసా? వాళ్ళ లైఫ్లో సిన్ అంతా ఎవిడెంట్గా కనబడదు. దే కాంట్ సిట్ విత్ గాడ్, దే కాంట్ లిసన్ టు హిమ్, దే కాంట్ లుక్ ఎట్ హిస్ ఫేస్. ఆయన ముఖాన్ని చూడలేదు. బట్ లెట్ మీ టెల్ యు వన్ థింగ్, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన బలవంతంగా మన వైపు తిప్పుకొని మనల్ని క్షమించేశాడు అనుకోండి, కూల్, ఇంకప్పుడు ఆయన ముఖం చూడాలనిపిస్తుంది, ఆనందించాలి. వి లవ్ టు స్పెండ్ టైం విత్ హిమ్. ఒకవేళ ఆ స్టేటస్కి మీరు ఇంకా రాలేదు, ఒకవేళ రాకపోతే కనుక ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ యూ. ఒకవేళ ఆ ప్రాబ్లం ఉంటే ప్లీజ్ రెక్టిఫై చేసుకోండి. జీసస్ క్రైస్ట్ మంచివాడు, క్షమిస్తాడు. ప్రభా ఈ చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, అందుకే
ఇప్పుడు దాకా నీకు ముఖం చూపిస్తాను కష్టం అనిపిస్తుంది, క్షమించోడా పర్లేదు, ఓకే అని మా దట్స్ వాట్ హీ డస్ బికాస్ హీ లవ్స్ టు రిటైన్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్, హీ లవ్స్ టు కంటిన్యూ దట్ ఫ్రెండ్షిప్. అందుకని ఓకే నా వర్స్ 5. ఇప్పుడు 4 పాయింట్స్ వచ్చాయి. ఒకటి హీ రికగ్నైజ్డ్, రెండోది హీ ర్యాన్, మూడోది రెవరెన్స్, నాలుగోది హీ రిజాయిస్డ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే దాని 5th వర్స్, నేను కొంచెం నీళ్లు తెప్పించదను, దయచేసి కాళ్ళు కడుక్కొని ఈ చెట్టు కింద అలసట తీర్చుకోండి. 5th వర్స్, కొంచెం ఆహారం తెచ్చదు, మీ ప్రాణములను బలపరుచుకునండి, తర్వాత మీరు వెళ్ళవచ్చు, ఇది నిమిత్తం కదా మీ దాసుని వద్దకు వచ్చిందని వారు నువ్వు చెప్పినట్లు చేయండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడంటే, ప్రభా నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను ఫుడ్ తీసుకొస్తాను. మన ఇంటికి 2 రకాల గెస్ట్లు వస్తారు. ఒక గెస్ట్ ఎలాంటి వాడు అంటే చాలా ఫార్మల్, ఇంకా మన భాషలో చెప్పాలంటే సుత్తిగాడు వచ్చారనుకోండి, ఏం బాబా ఇప్పుడు వచ్చా, ఇప్పుడే అన్నం తినేసాం అన్నాడు. అంటే వాడు అడుగుతాడేమో, పొంచేసావా అని అడుగుతాం, ఆయన మొహమాటం కొద్ది తిన్నామంటే అప్పు అని. అంటే యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు సర్వ్ బికాస్ హీ కేమ్ ఇన్ అన్ ఆడ్ టైం. ఆయనకి సేవ చేయడానికి సంసిద్ధంగా లేవు. అందుకని అర్ధరాత్రి మన ఇంటికి ఎవరిని వచ్చి బెల్లు కొడితే కనుక ఎప్పుడైనా సరే మొహం చిరాగ్గానే చేస్తాడు. అయితే అవతల ఉన్నవాడు మన దోస్తే ఏంటో ఇప్పుడు వచ్చావు అని మొహం మారిపోదు. దాట్స్ వాట్ అబ్రహాం ఇస్. నువ్వు నా జిగిరి దోస్త్, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సేవకు రెడీ, ఎప్పుడైనా. If God is your friend, you are willing to serve Him anytime, anywhere. Serve Him అంటే ప్రసంగాలు చేయటం అయిగా నేను అంటుంది. You want my point? Serve అంటే to be willing to spend time with Him at odd situations. I'll give you a very classic example. దేవునితో ఆడ్ టైంలో స్పెండ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే, యూజువల్గా మీకు ఎప్పుడైనా మిడ్ నైట్ వెళ్తూ వచ్చిందనుకో, మిడ్ నైట్ 2 పనులు చేస్తారు యూజువల్గా. ఒకటి రెస్టారెంట్కి వెళ్తారు, రెండోది 2 గ్లాస్ వాటర్ తాగి పడుకుంటారు. 99% అట్లా పడుకుంటే నిద్ర వస్తుందా? రాదు. 20-25 మినిట్స్ దాకా నిద్ర రాదు. పక్కన ఉండి ఏమన్నా లేపగలమా? లేపితే అంటారు, ఎప్పుడే అన్నమాట. మనం అప్పుడు ఏమన్నా గ్యాడ్జెట్ చూడగలుగుతామా? చూడలేం. టీవీ ఆన్ చేయగలుగుతామా? చేయలేం. అలా ఆకాశంలో చూస్తూ ఉంటాం. ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది తెలుసా? గతం గుర్తు వస్తుంది, అది గంభీరంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తు గుర్తు వస్తుంది, చంద్రబాబు. ఎంత హారిబుల్గా ఉంటుంది ఆ టైం కదా, చాలా భయంకరం. అయితే నేనేమనుకుంటాను తెలుసా, నువ్వు ఒకవేళ దేవుని బిడ్డవైతే ఆ టైంలో నీ దగ్గరికి ఎవరు వస్తారు తెలుసా? జీసస్. అందరు పడుకున్నారా? మరిద్దరం ఆడుకుందాం. అరే విందాస్, కూల్, దట్స్ వాట్ ఐ మెంట్. ఏ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఏం చెప్పట్లేదు. ఆ మూమెంట్లో నోబడీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డిస్టర్బ్ యూ, టాక్ టు జీసస్. అప్పుడు 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి. ఒకటి ఏంటి తెలుసా? గందరగోళం, గంభీరం పోతుంది, నిద్ర కూడా తొలగొచ్చేస్తుంది కదా. అనుభవం. స్లీప్ ఇస్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ తెలుసా. నిద్ర అనేది దేవుడు ఇచ్చిన వరం. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా పడుకునేవాడు గొప్పడు. Okay, so that's what God does. So he was ready to serve Him anytime, anywhere. అంటే always conscious, always sensitive. జీసస్ క్రైస్ట్ ఏమంటాడు తెలుసా? మీరు నాకు నీళ్ళు ఇచ్చారు, బట్టలు ఇచ్చారు, భోజనం పెట్టారు, నేను ఎప్పుడు చేశాను ప్రభు? ఆడి చేసావు, దాన్ని చేసావు, ఆడి చేసావు, అది నాకు చేసింది. అట్లనా? So they were always ready to do what is possible. That is serving God. Always. If God is your friend, you will be doing that. Next 6 verse. ఈ కథ అలాగా ఉంటుంది. నేను తెలుసా, అబ్రహాం గుడారంలో ఉన్న శారా దగ్గరికి త్వరగా వెళ్ళి, నీవు త్వరపడి 3 మానికలు మెత్తని పిండి తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు చేయమని చెప్పు. దేవుడు ఏమన్నాడంటే, సరే అబ్రహాం చేసుకురా అంటే మనోడు ఉరికి మనకు పోయాడు. ఎక్కడికి? టెంట్లో పోయి శారా దగ్గరికి వెళ్ళి, జస్ట్ చాలా మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మీ హస్బెండ్ మీతో ఇలా చెప్పారు అనుకోండి, ఎట్లా ఉండదో మీ రియాక్షన్ చూడండి.
మరి నువ్వు కాస్కోకి వెళ్ళి వీట్ తీసుకొచ్చి దాన్ని గ్రైండ్ చేసి తర్వాత అలాగా జల్లించి తర్వాత నీళ్లు పోసి కొంచెం ఆయిల్ వేసి బాగా పిసికి 3 ఉండలు చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఫ్లాట్గా చేసి పొయ్యి మీద పెనం పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసి పైన దాన్ని పెట్టి పొంగించి 3 రొట్టెలు పట్ల అని అన్నారు అనుకో, ఎలా ఉంటుంది? సోదరు చెప్పని నువ్వే చేసుకో అని అంటారులేదు. నేను ఎందుకని ఆ మాట చెప్పాను కదా సార్. లుక్ ఎట్ దట్ వర్స్ 6. అబ్రహాము ఏం చేస్తాడు? డాష్ తర్వాత, నీవు త్వరపడి 3 మానికలు మెత్తని పిండి తెచ్చి పిసికి అంత అవసరమా? పిండి తీసిరా, మెత్తగా ఉండాలని పిసుకు, ఇంత చెప్పాలా? No, but do you know why the narrator is giving that kind of detail? There is a point in it. 2 reasons. ఒక రీజన్ ఏంటి తెలుసా? అబ్రాహాంకి 3,000 మంది పనులు ఉన్నారని అంటారు. అంటే శారా కూడా అంటారు కదా, ఈ శారా వేరే వాళ్ళకి అప్పచెప్పుద్దామో అని. మనకు అవుట్ సోర్సింగ్ బాగా తెలుసు కదా, వేరే వాళ్ళకి అప్పచెప్తారేమో, నువ్వు చేయి, యూ డూ. దాట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, యూ డూ ఇట్. రెండోది ఏంటి తెలుసా? వచ్చిన తర్వాత తెలుసా, మీరు ఆ జిగిరి దోస్త్, యూ డూ ఇట్ ఇన్ ద బెస్ట్. You know why I am giving this example? మన ఇంటికి 2 kinds of friends వస్తారన్నమాట కదా. మనకి అర్థం కానీ స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్ వచ్చారు, భార్య లేస్తున్నా కదా, ఐ థింక్ మై వైఫ్ ఈజ్ స్లీపింగ్ అని పంపించేస్తాం. ఆయన పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి. అది జిగిరి దోస్త్ వచ్చారు అనుకోండి, నిద్రపోతున్న భార్యను కూడా లే. You know why I am giving that example? If Jesus is your friend, you would like to have a family altar every day. Amen. ఇది ఈజీ. జిగిరి దోస్త్ లే ప్రార్థన చేసుకున్నాం, జీసస్తో గడుపుతాం సార్, 10 నిమిషాలు, 1 పావు గంట. The whole family you want to be there around with Jesus because he's your close friend. You are able to understand what I'm trying to say? If he's your close friend, that should happen. If it's not happening, he is not. He's not. You are not comfortable with him. ఆయనతో ఆ విధంగా సన్నిహితంగా లేవు. సన్నిహితంగా. So Abraham is involving his wife to serve. Okay, 7th 8th చూడండి, ఇంకా కథ. మరియు అబ్రహాము పశువుల మందకు పరిగెత్తి ఒక మంచి లేత దూడను తెచ్చి ఒక పనివానికి అప్పగించాడు. వాడు దాన్ని త్వరగా సిద్ధపరచాడు. తర్వాత అతడు వెన్నను పాలను తాను సిద్ధం చేయించిన దూడను తెచ్చి వారి ఎదుట పెట్టి వారు భోజనం చేయించుండగా వారి యొద్ద ఆ చెట్టు కింద నిలిచింది. అబ్రహాం వయసు ఎంత? 99. చాలా ఇంపార్టెంట్. మనవాడు పరిగెడుతుంది ఏనంది కదా, దూడ. ఆవు పట్టుకోవడం ఈజీయా, దూడ పట్టుకోవడం ఈజీయా? ఎందుకంటే ఎక్కడ కాదు దగ్గర, దూడ మాత్రం ఎక్కడ పడితే అది ఎగురుతా ఉంటుంది. ఆ దూడ వెనకాల ఈయన 99 ఏళ్ళ ముసలోడు, అంత అవసరమా? He could have given that job to anybody else, right? ఓ దూడ పట్టరా అంటే తెచ్చిండు. But he was not willing to do that. ఎందుకు తెలుసా? He wants to personally pick the best. ఎందుకు తెలుసా వచ్చిందవా? अपना दोस्त के लिए want to give the best. వేరే వాడికి నేను అవుట్సోర్స్ చేయను. I won't give this job to anybody else. I want to personally do it. మల్కీపురంలో, I don't know how many of you know that, it's near to Rajahmundry. నేను 2 times ఒక ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను ఆఫ్టర్ 1 year. లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళా, అంతకుముందు ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్ట్రేంజ్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఆయన ఇండియన్ బ్యాంక్లో మేనేజర్, ఆయన ఇంట్లో భోజనం అనమాట. ఆయన సర్వ్ చేస్తున్నాడు కొబ్బరన్నం, తర్వాత గోంగూర మాంసం. సరే గోంగూర మాంసం కూర వేసింది, కలుపుకొని తింటాం. 2 ముద్దలు తిన్నాను లేదో, సార్ ఎట్లా ఉంది సార్ కూర అంటే మస్తు ఉంది సార్ అని అంటే, ముక్కలు మెత్తకున్నాయి కదా సార్? అవును సార్ చాలా మెత్తకున్నాయి. భలేవాడు సార్, నేను దగ్గర కొట్టించుకొచ్చా అని అన్నాడు ఆయన. ఆ మాట అంటే ఏ పిచ్చోళ్ళగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అని అనుకున్నా, కానీ ఒక్క క్షణం తర్వాత అర్థమైంది. హీస్ అ మేనేజర్ ఆఫ్ ఎ బ్యాంక్. మాంసం కొట్టుకోవడం దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు కట్టుకొని కొట్టించుకోవాల్సిన రావాల్సినంత సీన్ లేదు. He could have sent anybody else. But do you know why he said that? I love you that much. I love you that much. Appudu naaku ardha. He is clearly showing what his love is. If you love God, you want to give the best to God. The best. I'm not speaking about money. No. Money last. నేను మాట్లాడతా మనసు గురించి మాట్లాడతా. I want to speak about your heart.
యువర్ దిల్, హ్యావ్ యూ గివెన్ ఇట్ టు గాడ్? దేవుడు నీ దోస్త్ అయితే కనుక నీ దిల్లో టాప్ మోస్ట్ది దేవునికి ఇవ్వాలి. ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ డే, ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు గివ్ టు గాడ్? ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ యువర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్, నేను ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తుంటాను కదా, జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ 10 days ఈ పని చేయండి. నెక్స్ట్ 10 days ఏంటి తెలుసా? రోజుకి ఎన్ని గంటలు? 24 hours. అవర్కి 1 నిమిషం చొప్పున 24 minutes. ఓకే, డేలో ఫస్ట్ 24 minutes మీరు లెగిస్తారు కదా, ఎప్పుడు లెగిస్తావు? లెగిసిన తర్వాత ఫస్ట్ 24 minutes దేవుడికి ఇవ్వండి. అంటే ఎట్లాగా? బైబిల్ చదవడానికి కానీ ప్రేయర్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ 10 days ఆ పని చేయండి, జస్ట్ 24 minutes. 11th day నాకు కాల్ చేయండి. 11th day నాకు కాల్ చేసి ఒకవేళ మీరు ఇట్లా చెప్పారనుకో, సార్ మీరు ఏమన్నాడు చేసిన 10 days నా జీవితంలో ఏం పరకలేదు అని మీరు అంటే, నేను మీ ఇంటికి వచ్చేసి నేను చచ్చేదాకా మీ ఇంట్లో పనడుకుంటాను రాసి. నెక్స్ట్ 10 days మిమ్మల్ని ఏమి అడుగుతా? 24 minutes a day. ఈ అది కూడా ఇవ్వలేనా అంటే ఎందుకు రా పోయి చర్చకు వచ్చింది చెప్పు, ఎందుకు వచ్చిన తీసుకునే కూడా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రిలీజన్ అని చెప్పు. ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్, అరే థింక్ మ్యాన్, ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్ డూ సంథింగ్. వై షుడ్ యు వేవర్? అటు ఇటు ఎందుకు ఊహిస్తున్నాడు? ఇఫ్ యు థింక్ జీసస్ ఇస్ గాడ్, give him a chance and see the change. If not, leave him. Bindas change. Don't struggle in between. I'm challenging. 10 days. See, if your life doesn't change, I'll ask you. Definitely it will change. That's a challenge I have. Abraham, tana life lo best teacher then. So God gave him the best to Abraham. అరే అబ్రహాం చనిపోయి 4000 years అయింది, ఇంకా ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాం అని ఏం బ్లెస్సింగ్ రావాలి. వాట్ ఏ బ్లెస్సింగ్ ఇట్స్. కెన్ యూ ఇమాజిన్ దట్? నువ్వు సస్తే 4 రోజులు ఎవరు గుర్తుంచుకోండి, 4th day ఎడ్వర్డ్ ఆయన ఎవరండి అంట. 4000 years అయింది, 4000 years స్టిల్ వి థింక్ అబౌట్ హిమ్. అమేజింగ్. దట్ ఈస్ ద బ్లెస్సింగ్ హీ గాట్. ఎందుకు తెలుసా? దోస్తాను, ఫ్రెండ్షిప్. He gave the best to God. And when he was giving, he did not outsource it. తాను ఇచ్చాడు. He gave. కొన్ని అవుట్సోర్స్ చేయొచ్చు, కానీ కొన్ని మనం చేయకూడదు. దేవుడు కొన్ని అవుట్సోర్స్ చేస్తే కనుక కోపం వస్తుందండి. ఎట్లా తెలుసా? ఏమండి నా గురించి ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు. అరే నీ గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోకపోతే ఎప్పుడు చేస్తావు? దాన్ని అవుట్సోర్సింగ్. పాస్టర్ గారు ఈ $100 ఉంచుకోండి, డైలీ ప్రార్థన చేయండి. ఈ మాస్టర్లు కూడా కొంతమంది ప్రాజెక్టులతో వస్తారు. మీ గురించి రోజు ప్రార్థన చేయకూడదు, మాలో మెంబర్లుగా చేయనట్లయితే. మీకు రైట్ హ్యాండ్ ఉందా? రైట్, సార్ రైట్ హ్యాండ్ ఎలా చూపించాను సార్? ఓకే, అంతే. మీ ఇయర్ ఉంటుందండి, ఇయర్ ఎట్లా అన్నా? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఎందుకు అనిపించదు తెలుసా? స్ట్రైట్గా ఉండాలి, వంకర మీకు వచ్చింది తెలుసా? మీ చెవికి ఉన్నటువంటి షేప్ దునియాలో ఇంకెవరికి లేదు, మీకు ఒక్కడిగా ఉంది. యువర్ ఇయర్ ఈజ్ యూనిక్, ఇంకెప్పటికీ లేదు, నోబడీ ఎల్స్. జీబ్రాకి స్ట్రైప్స్ ఉంటే ఒక జీబ్రాకు ఉన్న స్ట్రైప్ ఇంకో జీబ్రాకు ఉండదు. ఇట్స్ యూనిక్. నీ కంటికి రెటీనా ఉంటుంది, అది యూనిక్, ఇంకెవడికి ఉండదు. నీ హ్యాండ్కి ఫింగర్కి ప్రింట్ ఉంటుంది, అది యూనిక్, ఇంకెవడికి లేదు. నీ పైసలు ఇంకో చోట నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, నీ టాలెంట్ ఇంకో చోట నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, నీ దిల్ని ఇంకెక్కడి నుంచి తేలి. యు ఆర్ యూనిక్. అరే నీ పైసలు ఎక్కడి నుంచి అందేస్తాం రా, నీ టాలెంట్ ఎక్కడి నుంచి అందేస్తాం, కానీ నీ హృదయం అన్నదే అది నీ దగ్గర నుంచే రావాలి. That's what God wants. God wants us. He wants us. Adi dostana. So God is looking for that kind of friendship, and Abraham was willing to give the best. దేవుడికి బెస్ట్ ఇచ్చాడు అని అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. మీ ఇంటికి నేను భోజనానికి వచ్చాను, ఓకే, మీరు అన్నం వండారు, కుక్కర్, ఆడవాళ్ళు క్లియర్గా చెప్తారు, జస్ట్ మీ హార్ట్లోకి వచ్చిన మాట చెప్పండి.
మీరు నేను అన్నానికి కూర్చున్నప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ మీద మీరు రైస్ బౌల్ తీసుకొచ్చి పెడతారు కదా, డైరెక్ట్గా కుక్కర్లోకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి పెట్టినప్పుడు రైస్ బౌల్ ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పండి. వేడిగా ఉంటుంది, గుడ్. ఇంకా ఫుల్, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫుల్ ఉంటుంది రైస్. నాకు సర్వ్ చేసిన తర్వాత మీరు సర్వ్ చేసుకొని వేసుకోండి. దాని అంటే ఇంటెన్షన్ అంటే తెలుసా, మీరు తినండి సార్, మీరు మిగిల్చింది నేను తింటాను. మీరు నన్ను గెస్ట్గా పిలిచి జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, రైస్ బౌల్ తీసుకొచ్చి దాంట్లో అడుగు నుంచి గీకి నాకు వేసింది ఎట్లా? నేను ఎందుకని మాట చెప్పినాను తెలుసా, లెట్ మీ ఐమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ విచ్ నోబడీ నోస్ ఎక్సెప్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. నోబడీ నోస్, దునియాలో ఎవరికి లేదు. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $6,000 శాలరీ అవుతుంది, 6,000 వస్తుంది. ఇది మార్టిగేజ్కి వెళ్తుంది, ఇది దానికి వెళ్తుంది, ఇది దీనికి వెళ్తుంది, ఇది దీనికి వెళ్తుంది. $50 మిగిలింది, ఇది దేవుడికి వెళ్తాం. అంటే దేవుడికి ఎప్పుడు ఇచ్చినాం? $50 ఇచ్చినట్లు దునియాకు తెలుసు, కానీ ఎప్పుడు ఇచ్చావో ఎవరికి తెలుసా? నీకు ఒక్కరికే తెలుసు, దేవుడికి తెలుసు. అంటే దేవుడు ఆడుకునేటోడా? I'm not asking about the amount, I'm asking about the heart. నువ్వు $5 ఇస్తున్నావా, $500 ఇస్తున్నావా, ఎప్పుడు ఇస్తున్నావు, ఎట్లాగ ఇస్తున్నావు? God looks at that. God, a cheerful giver. అది దేవుడు, a cheerful giver. When you are giving to God's ministry, when you want to give to God, give it wholeheartedly, cheerfully. That's what Abraham did. ఖుషీగా పరిగెట్టిండు, బెస్ట్ కాప్ తీసుకొచ్చి తిను. That's what he was ready to serve him at any time. 9th verse నుంచి 15th verse వన్ షాట్లో ముగిస్తాం. వారు అతనితో నీ భార్య అని శారా ఎక్కడున్నదని అడగా అతడు అదుగో గుడారంలో ఉన్నదని చెప్పాడు. అందుకైనా మీదనికి ఈ కాలం నీ వద్దకు నిశ్చయంగా మరలా వచ్చాను. అప్పుడు నీ భార్య అని శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెప్పాడు. శారా ఆయన వెనుక నుండి గుడారపు ద్వారం ఉంది విరిచుంటాడు. అబ్రహామును శారాను బహుకాలం గడిచిన వృద్ధులై ఉంది. స్త్రీ ధర్మము శారాకు నిలిచిపోయింది కనుక శారా, నేను బలము ఉడికిన దాన్ని అయిన తర్వాత నాకు సుఖము కలుగునా, నా యజమానుడు వృద్ధుడై ఉన్నాడు కదా అని తనలో తను నవ్వుకలు. అంతటి యెహోవా అబ్రహాముతో, వృద్ధురాలైన నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించుదనా అని శారా నవ్వనేలా, యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? మీదినికి ఈ కాలమున నిర్ణయ కాలం ముందు నీ వద్దకు తిరిగి వచ్చింది. అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలిగినాను. శారా భయపడి నేను నవ్వలేదని చెప్పగా ఆయన, అవును నీవు నవ్వితివని. హోల్ సీన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే, దిస్ ఈస్ ద టెంట్ అండ్ గాడ్ వాజ్ స్టాండింగ్ హియర్, అబ్రహాం వాజ్ దేర్. దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్. గాడ్ వాజ్ టాకింగ్ టు అబ్రహాం. శారా ఏది అని అంటే వెనకాల టెంట్లో ఉందన్నాడు. దెన్ గాడ్ సెడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యు అ బేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని అన్నాడు. శారా నవ్వింది. ఇది టెంటే కాబట్టి ఇట్ వాజ్ వెరీ మచ్ ఆడిబుల్ కాబట్టి దేవుడికి కోపం వచ్చింది. ఎందుకు కోపం వచ్చింది దేవుడికి అని అంటే, ఇప్పుడు పాస్ట్ గారు కదా, ఇద్దరు క్యాసెట్లు వేసుకున్నాం, వాళ్ళు బైబిల్ కాలేజీలో చదివారు, ఆర్డినేషన్ అయింది, ఇంత ఖతర్నాక్ పాస్ట్ అందుకే ఓకే. పాస్ట్ గారు దగ్గర పాస్ట్ గారు మీరు పనిలో ప్రారంభించా అంటే ఎలా ఉంటుంది? జస్ట్ ఇమాజిన్, దే విల్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ ఎ ఫూల్ టు ఆస్క్ ఎ పాస్టర్ లార్డ్స్ ప్రేయర్. నేను ఐటీ ప్రొఫెషనల్ని అన్నాడు అనుకోండి, శామ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? 2 2 2s are 4, 2 3s are 6 అంటే ఎట్లా? It looks ridiculous. Do you know why I'm giving this example? God is the creator of the whole universe. ఆయన నీ కొడుకునిస్తావు నాకు అంటే it is peanuts for him. Peanuts ఇస్తావు అంటే ఎట్లా ఫీల్ అవుతాడు? God was intimidated. He was put to shame. He was ridiculed. కోపం తెప్పించింది, అనుమానించింది. దేవుడికి మస్తు కోపం వచ్చింది అని శారా నడుచుకుని ఉన్నాడు. లేదు నేను నవ్వలేదు, నువ్వు అబద్ధపడుతున్నావు అని అన్నాడు. బట్ లుక్ ఎట్ ద హోల్ సీన్. అయితే గాడ్ లుక్డ్ ఎట్ అబ్రహాం అండ్ దెన్ సెడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ సన్. అసలు ఏం జరిగింది? ఎందుకని దేవుడికి అంత కోపం వచ్చినా కూడా నేను కొడుకునిస్తాను ఎందుకని అన్నాడు? దీన్ని నేను ఒక చిన్న సీన్ ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాను. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ గాడ్. ఏంటంటే హైదరాబాద్లో చిరాగాలి లేన్లో వెళ్తున్నాను స్కూటర్ మీద. అది ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ ఉండే. అయితే స్కూటర్ పెద్ద స్పీడే కాదు, జస్ట్ స్లోగానే వెళ్తాం.
ఒక ఇంట్లోంచి ఒక బాబు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి నా స్కూటర్ అడ్డంగా పడింది. నాకు భయం వేసింది, ఎందుకంటే ముస్లిం ఎవరు చూసింది అనుకో, వాడు ముందు కొట్టి తర్వాత ఆలోచిస్తాడు. ఇందుకు వచ్చిన ఆయన బండి స్టాండ్ వేసి వాడిని లేపి అందరూ అక్కడ పడతామని అలా చేయొద్దు అని ఒక షార్ట్ వేద్దాం, చిన్న కుర్రాడు కొడదామని ఇలా చెయ్యి పైకెత్తగానే ఏ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆయన పరిగెట్టుకొచ్చాడు. ఆ ఇంట్లోంచి ఒక అరుపు వినపడింది. అరే అడిపాడు, అరే ఇక్కడ మనం పిలిచేదని చూస్తే అరే మా దోస్తు. వాడు ఏమన్నా తెలుసా, అరే అన్న నా తమ్ముడు రా అంటున్నాడు. నా ఇటాన్ని వాడు వీళ్ళాడు, వాడు నా తమ్ముడు రా, వాడిని ఇలా షర్ట్ పట్టుకున్నా కొడదానికి, వాడు నా తమ్ముడు రా. వాడు ఎక్కడ చూసినా వీడెక్కడ చూసినా మనసులో అంటున్నాను, ఒక్క నిమిషం లేట్ అయితే అయిపోయిన వాడు అని వదిలేసి. నేను ఎందుకని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాను సార్, దేవుడికి శారా మీద మస్తు కోపం వచ్చింది. వీడు తిరిగాడు, ఎవరు అడిగా మీ భార్య కదా సార్, నీ భార్య కదా కొడికిస్తా అంటే దేవుడు అబ్రహాం షకల్ చూసి ముఖం చూసి శారాని వదిలేసింది. అది దోస్తానాకి గ్రేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎ స్టోరీ. ఇందులోనే ఫర్దర్గా వెళ్ళినాం అనుకో 16th verse నుంచి దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా, 10 మంది నీతిమంతులు ఉంటే సొదొమ గొమొర్రా పట్టణం జోలికి పోవడం అన్నాడు. అంటే 10 మంది ముఖం చూసి పట్టణం మొత్తం వదిలేస్తాననే కదా, అవునా కదా. అలాగే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, అబ్రహాం సీనాయి పర్వతం మీదకి వెళ్ళి కిందకు వస్తాం. వీళ్ళు 1 million వీళ్ళు బంగారం దూడను తయారు చేసుకొని ఆడావిడి చేస్తాం. దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా, మోషే పక్కా నేను మొత్తాన్ని లేపుతానన్నాడు. అంటే మోషే అడ్డంగా పడి 40 రోజులు 40 రాత్రులు ప్రార్థన చేస్తే 40th డే అయిన తర్వాత దేవుడు వచ్చి మోషేని లేపి నీ ముఖం చూసి వాళ్ళు వదిలేసినాను లేపో. దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ సెడ్, నీ ముఖం చూసి వాళ్ళు వదిలేసినాను లేపో అంటున్నాడు. అంటే మోషే ముఖం మిలియన్ పీపుల్ని రక్షించింది. నేను ఎందుకని ఈ మాట చెప్తున్నాను తెలుసా, నువ్వు దేవునితో దోస్తానా చేస్తే నీ దోస్తానా బట్టి నీ ఫ్యామిలీ మీద దేవుని యొక్క ఫేవర్ పడాలి. ఆమేన్. ఫ్యామిలీ అంటే ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ కాదు, బిగ్గర్ ఫ్యామిలీ. మీ అత్త, మీ మామ, మీ అన్న, మీ తమ్ముడు, మీ చెల్లాయి, మీ డాడీ, మీ మమ్మీ, ద హోల్ ఫ్యామిలీ. యోసేపు పొతిఫర్ ఇంట్లో పనిచేస్తే హోల్ పొతిఫర్ ఫ్యామిలీ వాజ్ ఫేవర్డ్ బై గాడ్. ఇస్ ఇట్ నాట్? హౌ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇవ్వాలి? సో నేను వేరే వాళ్ళు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ యూ. నువ్వు దేవునితో దోస్తానా చేయగలిగే, దట్స్ ద బెనిఫిట్, దట్స్ ద హ్యూజ్ బెనిఫిట్. నువ్వు నీ కుటుంబాన్ని యాజకులు వైపు, యాజకురాలు వైపు, యాజకుడు యాజకురాలు చేసే పని అంటే తెలుసా, ఇది గర్భగుడి అంటుంది. ఆ గర్భగుడిలోకి ఎవరు పడితే ఆడు వెళ్ళొచ్చా? వెళ్ళాడు. పూజారి ఒకరు వెళ్తాడు కదా. మనం గర్భగుడి బయటకు వస్తే ఆ పూజారి సామాన్ తీసుకొని అడుగుతాడు ఎవరి పేరుని అర్చన చేయాలి అని. వెళ్ళి లోనకి వెళ్ళి అర్చన చేసి శటకోపం తీసుకొచ్చి మనకు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడు. మన తరపున పూజ చేసేది ఆయన, దేవుడి తరపున ఆశీర్వాదం తెచ్చేది ఆయన. అంటే మనకి దేవుడికి తడిగేవారు పూజ. అది యాజకత్వం అంటే. అంటే మీ ఫ్యామిలీకి దేవుడికి మీరు మధ్యలో తడికవుతారు. దట్స్ వాట్ యువర్ రోల్ ఈస్. వి ఆర్ కాల్డ్ హోలీ ప్రీస్ట్హుడ్. యు క్యాన్ మీ ఆఫీస్కి మీ దేవుడికి, మీ కాలనీకి మీ దేవుడికి, మీ అపార్ట్మెంట్స్కి మీ దేవుడికి, మీ ఫ్యామిలీకి మీ దేవుడికి. ఇఫ్ యూ క్యాన్ బికమ్ గాడ్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్, త్రూ యూ గాడ్ కెన్ బ్లెస్ సెవరల్ పీపుల్. దేవునితో నేను దోస్తానా చేయటం మొదలుపెట్టి 30 years అయింది. ఈ 30 yearsలో గాడ్ హ్యాస్ షోన్ ఫేవర్ టు ఓవర్ maybe 10 million people. I mean it. It's all because of friendship with God. If you can have that friendship, మీరు అటువంటి స్నేహం చేయగలిగితే God can use you. God can bless others through you. నీ ద్వారా దేవుడు ఇతరుల్ని బ్లెస్ చేయగలుగుతాడు. So the whole challenge is this. Would you like to become God's friend? It's a decision. And it has to be consistent. రేపుతో అయిపోద్దు దోస్తానా, రేపు నాకు గాడ్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇట్ టేక్స్ టైం. యూ నీడ్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ హిమ్, యూ నీడ్ టు సిట్ విత్ హిమ్, యూ నీడ్ టు లవ్ హిమ్, యూ నీడ్ టు ఎంగేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ హిమ్, అండ్ దాట్ టేక్స్ టైమ్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు డూ దట్, మై ఫ్రెండ్స్, నేను అందుకు చిన్న ప్రాజెక్ట్ చెప్పాను. 24 minutes every morning give to God for the next 10 days and you see the change in your life. ఒకవేళ మీరు అంతకంటే ఎక్కువ ఇచ్చేటోళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, దాన్ని తగ్గించదు. అసలు మినిమం
అరే నేను అవసరం కట్టిస్తాను తగ్గిస్తా ఎప్పటికో చెప్పారు I said that's the minimum. You try to give that minimum and see how your life changes. Friends, having given that example, my challenge is this. Would you like to become God's friend? Shall we look to Lord in prayer? Not just maybe we'll be silent for just a minute. ఒకవేళ దేవుడు మీతో క్లియర్గా మాట్లాడి మీ యొక్క హార్ట్లో నేను కూడా దేవుని ఫ్రెండ్గా ఉండాలి అని మీకు అనిపించినట్లయితే యూ టెల్ ఇట్ టు గాడ్. జీసస్ మీరైతే నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని ఇష్టపడుతున్నారని అర్థమైంది. నౌ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ యువర్ ఫ్రెండ్. నేను ఇప్పుడు దాకా ఏదో ఫార్మల్ రిలేషన్ పెట్టుకున్నాను, హాయ్ బాయ్. నౌ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇనఫ్ టైమ్ టు బీ విత్ యూ, టు రీడ్ యువర్ మైండ్. ఐ నీడ్ టు రీడ్ యువర్ బైబుల్. దట్స్ యువర్ లవ్ లెటర్ టు మీ. I need to talk to you. That's my prayers. If you consistently నేను చేయగలను, because you are my friend. ఈ రోజు నుంచి నీతో స్నేహం చేయడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. Be my guide. If God is your friend, if God is your guide, దునియా మొత్తం ఒక పక్కన నువ్వు ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం. That's the greatest blessing, man. But it all depends on your decision. Would you like to decide and say, yes, Lord, I want to be your friend? యేసయ్యా మీకు వందనాలు, మీకు స్తుతులు, మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. మీరు మాతో స్నేహం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నారు. మా భుజం మీద భుజం చేయేసి మాతో కలిసి నడవాలని ఇష్టపడుతున్నారు. What a blessing of Master. What a great God you are. Willing to come to our level, walk with us, talk with us. Beautiful. కానీ మేమే దూరం వెళ్ళిపోతున్నాం ప్రభు, మేమే కాదనుకుంటున్నాం ప్రభు. క్షమించమని వచ్చింది ఆయన. ఆ విధంగా నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఎంత బ్లెస్సింగ్ ఉంటుందో. we were able to see in the life of Abraham. అటువంటి బ్లెస్సింగ్స్ ప్రభు మా ఫ్యామిలీలో, మా యొక్క ఆఫీస్లో, మా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు నేను చూడాలని ఇష్టపడుతున్నాను ప్రభు. ఐ వాంట్ టు బికమ్ యువర్ ఫ్రెండ్. Bless us, use our holy priestly life for the extension of thy kingdom. In Jesus' name. Amen. Prabhu,